تو یہ فارمولا بڑا ہی کمال کا ہے کہ دنیا پر اتنی توجہ نہ دو، اللہ تمہیں محبت کرے گا۔ دنیا پہ توجہ دینے سے مراد اگین کلیئر کرنا اس لیے ضروری کیونکہ بہت سے لوگ آن لائن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا سے محبت نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمائیں نہ، آپ یہاں پر حلال انجوائمنٹ نہ کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی ٹینشنوں کو اتنا سر پہ مت چڑھائیں، دنیا کے معاملات کو اتنا سیریس مت لیں۔ دنیا کے سٹریسز، لوگ کا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں لائف از اوور۔ یہ کوئی ٹینشن لینے والی بات ہے؟ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا، بھائی اللہ نے لکھا ہوا ہے آپ کا رزق آئے گا، کوئی اور ڈگری کر لیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اللہ کا پلان پرفیکٹ ہے۔ سو دنیا کے معاملات پہ اگر جتنی ہمیں ٹینشن ہے، کاش اتنی ٹینشن آخرت کے معاملات پہ ہوتی تو معاملہ بڑا مختلف ہوتا۔ سو دیز آر دا 5 reasons۔ اچھا، نمبر 6، becoming engrossed and obsessive about oneself is also sign of weak faith. When you're all about me and me، کہ مجھے مل جائے، میں یہ کر لوں، میری بات ہونی چاہیے، اور سیلفی کلچر تو آپ کو پتا ہے نارسسزم ایک ڈس آرڈر ہے، اینڈ سائیکالوجسٹ آر ڈکلیئرنگ دس ایز اے ڈیزیز۔ اس سیلفی کا جو کلچر ہے، بات بات پہ سیلفی لینا، کھانا کھانے کے سیلفی لینا، ایک ہے کبھی کبھی لے لی، چلے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کھانا کھانے سیلفی لے لی، کہیں گئے ہیں سیلفی لے لی، ٹریول کر رہے ہیں سیلفی لے لی، چلے لے کر رکھ لی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن نہیں، انسٹا پہ لگانی ہے، فیس بک پہ لگانی، سب کو شو کرنا ہے، ویڈیو بنا کے شو کرنا ہے۔ اس سے ڈوپامین کس لیول پہ بڑھتا ہے میں آپ کو کبھی سمجھاؤں گا، پھر انسان بچ جائے گا۔ ڈوپامین میسو لیول پہ ریلیز ہوتا ہے جب بندہ اپنی تعریفیں سنتا ہے، اپریسیشن ہوتی ہے جب بندے کی، تو دس از سائن آف ویک فیتھ۔ جو زیادہ فیتھ والے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، مشہور ہونا انہیں کوئی پسند نہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ابھی سبسکرائبرز کی یا لائکس کی، بس جو ٹھیک ہے جیسے کام چلتا ہے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، باقی عزت دینے والا اللہ تعالیٰ، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ So people who have weak faith, they will try to gain respect, they will try to get famous، اور اس میں پھر ذلت بہت زیادہ ہوتی۔ لوگ کوشچن کرتے ہیں I want to be an actor، I want to be a singer۔ ابھی ریسنٹلی ایک میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا میسیج آیا ہوا تھا، ان کے بڑے بھائی نے کہا ان سے بات کریں، ان کو تھوڑا کاؤنسل کریں۔ He wanted to be a singer، اور ان کا جو فیوریٹ ہے عاطف اسلم تھے، تو وہ پتہ نہیں کہاں سے انہیں پتہ لگا۔ میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا آپ بھی پہلے میڈیا میں تھے، تو میری عاطف اسلم سے ملاقات کرا۔ تو میں نے کہا اگر میں ہوتا بھی تب بھی نہ کراتا، لیکن میں نہیں ہوں میڈیا میں۔ تو میں نے پھر اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی، وائی ڈو یو وانٹ ٹو بیکم اے سنگر؟ تو اس نے کہا میں بہت اچھا گاتا ہوں، میرے اندر ٹیلنٹ ہے، ٹیلنٹ کو ابھارنا چاہیے۔ میں نے کہا چلو اچھا گانا، اور اگر تم صحیح گاتے ہو، اچھے لیرکس گاتے ہو، وہ ایک الگ بات ہے، اچھا گانا، لیکن جس انڈسٹری میں تم جانا چاہ رہے ہو اس انڈسٹری کو تم جانتے ہو، وہاں پر کس طرح اوپر آنا پڑتا ہے؟ کبھی سیلیبریٹیز سے تم ملے ہو؟ ہاؤ مچ دے سیکریفائس ان دا نیگیٹو سینس۔ لٹرلی سب سے پہلے تمہیں اپنی حیا سیکریفائس کرنی پڑے گی، تمہیں لٹرلی اپنی آخرت کو سیل کرنا پڑے گا، بیکاز یو ہیو ٹو گو ٹو دا پارٹیز میں نہیں جاؤ گے، مشہور کیسے ہوگے، اوپر کیسے آؤ گے، اور پھر پارٹیز میں جاتے ہوئے جب بغل میں جو ہے وہ گرل فرینڈ نہیں ہوگی تو پھر کیسے تم ریکگنائز ہوگے؟ پھر تمہیں کتنی فضول خرچیاں کرنی پڑیں گی، کتنے تمہیں فوٹوگرافرز ہائر کرنے پڑیں گے، پھر تمہارا کٹ تھروٹ کمپٹیشن ایسے لوگوں سے ہوگا جو تمہیں گرانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے تو سیلیبریٹیز اتنے سٹریس میں نہیں ہوتے نا، دے آر ان اے میس ایکچولی۔ سو پیپل وانٹ ٹو بیکم فیمس بٹ دے ڈونٹ نو دا پرائس آف فیم۔ سیلیبریٹی بننا چاہتے ہیں لیکن سیلیبریٹی بننے کی پرائس انہیں نہیں پتہ ہے۔ میرلن مونرے ایسی خودکشی نہیں کی اس نے ایک لیٹر لکھا تھا سوسائڈ کرنے سے پہلے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ دا پرائس آف بیکمنگ اے سیلیبریٹی از ناٹ ویری لائٹ، اٹس ویری ہیوی پرائس۔ تو یہ ہماری یوتھ کو سمجھنا چاہیے کہ جس انڈسٹری کا وہ حصہ بننا چاہ رہے ہیں، وہ انڈسٹری بہت ڈینجرس ہے، خطرناک وے آف لائف۔ سو 6 reasons۔ نمبر 7، فیلنگ ٹو لیزی ٹو ڈو گڈ ڈیڈس، اور یہ پکچر سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ جب آپ کے اچھے اعمال کرنے کا دل ہی نہ کرے، آپ لیزینس فیل کریں، اذان ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہے نماز ہے، لیکن آپ اٹھ جائیں، بٹ بالکل جب وہ مولوی صاحب سلام پھیرنے لگے تب آپ مسجد میں قدم ڈال دیں، یا جان بوجھ کے پلان بنا کے کہ یہ عشاء کی پہلی 2 رکعتیں گزرنے دو، ذرا لمبی ہوتی ہیں، آخری 2 جوائن کر لوں گا، تلاوت ہو جائے آخری 2 میں انٹر ہو جاؤں گا۔ سو دس از لیزینس۔ نماز تو ہو جائے گی بٹ آبویسلی اس نماز کا آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ And then feeling lazy to do good deeds۔
آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ لیکچر ہو رہا ہے، ایک جگہ اچھی چیز ہو رہی ہے، بٹ یو فیل لیزی. بٹ جیسے آپ کو پتہ لگے ایک جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے، ایک جگہ جو ہے فٹ بال میچ ہو رہا ہے، تو آپ وہاں پہنچ جائیں. دس از سائن آف ویک فیتھ، اور اس کو کریکٹ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ ویل بی ڈسکسنگ. نمبر 8 اینڈ ویری امپورٹنٹ، ڈسلائکنگ دا سنہ. When you love everything but sunnah, it is sign of weak faith. And literally people dislike the sunnah. They claim کہ I love Rasul Allah, but they dislike the sunnah. کتنا آپ کہہ لیں کہ متضاد رویہ ہے کہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، بٹ جب سنہ کی بات آتی ہے تو دے ڈسلائک ہے. فار ایگزامپل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ غصے کو برداشت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا کرے کوشش کرو اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ کائنڈنس شو کرو. لیکن جب یہ مثالیں ہم دیتے ہیں نا لوگوں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کل کے بچے ہیں، ان کو کیا پتا، پریکٹیکل کچھ اور ہوتا ہے، یہ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں سننا کی اور امپریکٹیکل باتیں کر رہے ہیں. اصل میں دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. اصل میں دنیا بہت بری ہے، بہت گندی ہے، لوگ بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں، آپ کو بھی تھوڑا 2 نمبر بننا پڑتا ہے. اب یہ بات وہ بڑی کیئرلیسلی کر دیتے ہیں کہ آپ کو بھی 2 نمبر تھوڑا بننا پڑتا ہے، لیکن اس بات کا انڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ آئی ڈسلائک دا سنہ ہے کہ نہیں ہے. یہی کہہ رہا ہے نا وہ انڈائریکٹلی کہ آئی ڈسلائک دا سنہ. سنہ از ناٹ پریکٹیکل، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں انڈائریکٹلی. تو سنہ سے نفرت کرنا، سنہ کو ڈسلائک کرنا، سنہ ویز کو ڈسلائک کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان لوگ کا مذاق اڑانا جو سنہ پر عمل کر رہے ہیں، These are some of the signs of hypocrisy and some of the signs کہ آپ میں ایمان کی بہت کمزوری ہے اور ایمان ریوائیو ہونے ہے. تو یہ ہم نے 8 سائنس پڑھے ویک فیتھ کے. دس واز اے ڈائگنوسس کہ ہم ڈائگنوز کریں کہ ویک فیتھ ہوتی کیا ہے. اب فیتھ پر میں ایک بڑی زبردست حدیث سنن ابن ماجہ کی آپ کو سناتا ہوں. Be devout and you will be the most pious of people. مخلص ہو جاؤ، تم نیک بن جاؤ. اس ایک حدیث میں پورا سمندر ہے. جیسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیں، شاید یہ ہے محاورہ. کیسے؟ مخلص بننے سے کیا مراد ہے؟ جو بندہ اپنے آپ سے مخلص ہے وہ گناہ نہیں کرے گا. اسے پتہ ہے یہ فرسٹریشن کی طرف لے جاتی ہے چیز، اسے پتہ ہے کہ میں دیکھ تو سکتا ہوں لیکن دیکھوں گا تو میرا ہی نقصان ہے. وہ اپنے آپ سے مخلص ہے. اسے پتہ ہے میں کسی کے ساتھ برا کروں گا میرے ساتھ برا ہوگا. یہ ہوتا ہے مخلص ہونا. پھر وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے. جیسے وہ ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، جیسے وہ کسی چاہنے والے کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس طرح وہ اللہ کو بٹرے نہیں کر سکتا. وہ گناہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے یہ بٹریل ہے اللہ کے ساتھ. وائی شوڈ آئی بٹرے مائی لارڈ، وائی شوڈ آئی بٹرے رسول اللہ. میں قیامت والے دن کیا چہرہ دکھاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اخلاص ہے. تو مخلص ہو جاؤ، تم نیک ہو جاؤ. اپنے اندر اخلاص لائیں اللہ رسول کے حوالے سے. اور سب سے بڑی بات، اپنے ساتھ مخلص ہو جائے. جو بندہ اپنے ساتھ مخلص ہے وہ نیک بن جائے. بی کنٹینٹ اینڈ یو ول بی دا موسٹ گریٹفل آف پیپل. کنٹینٹ شو کرو، کنٹینٹنس شو کرو، کنٹینٹمنٹ شو کرو، خوشی شو کرو چیزوں کے اوپر. ضرورت سے زیادہ شکایت نہ کرو. تھوڑی بہت چلو چلتی ہے، حالات ایسے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ انگریٹفل ہوں گے، ہر چیز پہ شکایت کریں گے، ہر چیز کو ریجیکٹ کریں گے، تو دس از ون آف دا سائنز آف ویک فیتھ. تو بی کنٹینٹ اینڈ یو ول بی دا موسٹ گریٹفل آف پیپل. شکر گزار بندے بن جاؤ. لو فار پیپل وٹ یو لو فار یور سیلف اینڈ یو ول بی اے بلیور. جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسروں کے لیے چاہو، بلیور بن جاؤ. اب اس سے مراد کیا ہے؟ ہم چیریٹی کرتے ہیں لیکن ہم پتہ ہے کون سی چیز چیریٹی کرتے ہیں؟ جو بسیدہ ہو چکی، جو یوز میں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اب اس کو چیریٹی کریں. تو یہ تو وہ بات نہ ہوئی کہ لو فار ادرز وٹ یو لو فار یور سیلف. Similarly, when you wish that no one bullies you, why will you bully others? When you wish no one hurts you, why will you hurt others? تو ایمان والا وہی چاہتا ہے دوسروں کے لیے جو اپنے لیے چاہتا ہے. Behave well with your neighbors and you will be a Muslim. اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ہو جاؤ، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ. اور تکلیف پہنچانے کی بہت سی مراد ہے. اکثر محلوں میں، بحریہ میں تو چلیں ایسا نہیں ہوتا ہے، میں محلوں میں بھی رہا ہوں، اکثر محلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کوڑا اس کے آگے پھینک دیتے ہیں. لٹرلی گیٹ کے آگے تو نہیں لیکن اس کے قریب کوڑا پھینک دیتے ہیں، ملبہ پھینک دیتے ہیں، اپنی گاڑی ان کے آگے لگا دیتے ہیں، کیاری میں یا گیٹ کے آگے لگا دیتے ہیں. اس سے تکلیف ہوتی ہے اگلے کو. تو اس لیے نیبرز کے ساتھ اچھا رہنا بہت ضروری ہے.
laugh less ये youth के लिए particularly, laugh less for too much laughter will deaden the heart। कम हंसो क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता। ये है सबसे बड़ा इशू हमारी यूथ का। ऑल द टाइम वॉचिंग मीम्स, फेसबुक पे 90% पेजेस मीम्स के ज्वाइन किए हुए, मीम्स की ऐप्स चल रही हैं, और वो फजूल किस्म के लोग यूट्यूब पे जो वीलॉग्स बना रहे हैं, अब मैं नाम क्या लूँ, नसरीन और पता नहीं क्या क्या, मतलब हर वक्त यूथ को शुगल मेले में लगाया हुआ है, हर वक्त हंसाने में लगाया हुआ है। तो कहाँ यूथ ने इम्प्रेस होना हदीस से और कुरान से, जब उनका उठना बैठना, उनका देखना सुनना ही हर वक्त मीम्स है, हर वक्त इन लोग को सुनना है, तो फिर जाहिर है कि द हार्ट विल बी डेफिनेटली डेड। दैट्स वाई यू नो दे आर सर्चिंग फॉर एंटरटेनमेंट इन एवरीथिंग। हर चीज़ में शुगल होना चाहिए, जब तक शुगल नहीं है मज़ा नहीं आता। तो दीन में शुगल नहीं है। अगर आप कुरान में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो कुरान में एंटरटेनमेंट नहीं है, कुरान में तो बशारत है और कुरान ने डराया है। तो हमारी यूथ का अनफॉर्चुनेटली मिजाज ही ऐसा बन रहा है कि नहीं, शुगल होना चाहिए हर चीज़ में। सो प्लीज़ बी वेयर, यू कैन हैव फन, यू कैन वॉच मीम्स, देर आर सम गुड मीम्स, बंदा इंजॉय करता है उन मीम्स को। हमारा यूथ क्लब का एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, हम बहुत मीम्स शेयर करते हैं। जो भाई सामने बैठे जो रिकॉर्ड करें इस वक्त, उन्हें पता है, तो हम भी इंजॉय करते हैं। वी मेक मीम्स ऑन ईच अदर, हम माइंड नहीं करते, बट जाहिर है कि वहाँ पर रिमाइंडर्स भी शेयर होते हैं। You know, not only memes, we also remind each other. So there should be a balance. This is Sunan Ibn Majah. और देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा मजाक, उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा मजाक दुश्मनी को खींच लाता। It brings enmity. दोस्त मजाक करते हैं, लेकिन मजाक एक हद तक होता है। ज़्यादातर लड़ाइयाँ मैं आपको बताऊँ टीनेज में जो मेरी भी हुई थी, वो मजाक की वजह से हुई। एक दोस्त मजाक करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा मजाक करता था, इंसल्ट करने लग गया महफिल में। जैसे जुगतों का कल्चर बहुत आम है हमारे यहाँ, तो मजाक की एक हद होती है, उसके बाद फिर लड़ाई होती है। इसलिए वी हैव टू लर्न दिस कि मजाक एक हद तक है। फिर एक हदीस है, अमार बिन यासिर, मे अल्लाह बी प्लीज विद हिम, ही सेड, whoever has 3 qualities will have completed the faith। जिसमें ये 3 क्वालिटीज हैं उसका ईमान कामिल है। नंबर 1, फेयरनेस फ्रॉम योर सेल्फ टू अदर्स, दूसरों के साथ जस्टिस, फेयर होना। और ये बहुत मुश्किल काम है, यकीन करें बहुत मुश्किल काम है। हम हमेशा अपने क्लोज लोगों को फेवर करते हैं और अपने दोस्तों को, चाहे वो गलत है, फेवर करते हैं। जैसे आजकल यूथ के फड्डे नहीं होते, तो वो दोस्त आके कहता है मुझे फलाने ने धमकी लगाई, थ्रेट किया, चलो भाई हॉकियाँ उठाओ और चलो। ये LGS, बीकन, HSN में बड़े फड्डे होते हैं। मैं तो चूंकि पढ़ाता हूँ यूथ को, सो आई नो। अब वो ये कोई नहीं देखता कि यार इसका कसूर ना हो, इसने कोई बगैरती ना की हो, सॉरी टू यूज दिस वर्ड। सारे ये कहते हैं कि नहीं, दोस्त का फड्डा है तो मैं जाऊंगा, नाउ आई हैव गॉट हिज बैक, आई हैव गॉट यू। और वो सब कुछ हॉकी शॉकी लेकर वहां पहुंच जाते हैं, चाहे दोस्त जो है वो एक नंबर का, अब मैं वो वर्ड नहीं कहना चाहता। तो यू आर सपोर्टिंग योर फ्रेंड इन द रॉन्ग वे। दैट इज नॉट ईमान, दैट इज एक्चुअली हिपोक्रेसी। आपका अगर दोस्त गलत है तो उसकी साइड आप नहीं लेंगे, आप उसे समझाएंगे कि तुम गलत हो। इसी तरह आपकी औलाद गलत है, आप औलाद को समझाएंगे। आप जो है वो किसी और को ब्लेम नहीं कर देंगे, आपकी जिम्मेदारी है तरबियत करना। और ये बहुत होता है जब मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं और वाइफ जाकर बताती है अपने घर वालों को, तो कितने घर वाले हैं जो वाइफ को एक्चुअली, बेटी को समझाते हैं, ज्यादातर ब्लेम करते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही होगा। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। जब वाइफ शिकायत करती है शौहर के बारे में तो उसे ब्लेम किया जाता है, शौहर को नहीं देखा जाता। दिस इज हाउ इट हैपेंस इन आवर कल्चर। तो लुत्फ तो ये है, ईमान तो ये है कि हक की जंग लड़ो, हक के साथ खड़े रहो, चाहे वो तुम्हारी औलाद के खिलाफ है, चाहे वो तुम्हारे दोस्त के खिलाफ। तो दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ ईमान। नंबर 2, ऑफरिंग पीस टू द वर्ल्ड, अमन वाले होना, अमन की बातें करना, अमन की जुस्तजू करना और वर्ल्ड को अमन ऑफर करना। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस ऑफ फेथ। यानी यू आर अ पीस लवर, यू आर अ पीस मेकर। आप वो नहीं है जो फड्डे हो रहे हो तो तालियां मारने लग जाते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं। आप अमन की कोशिश करते हैं, सुलह की कोशिश करते हैं। नंबर 3, स्पेंडिंग इन चैरिटी इवन वाइल पुअर। और तीसरी निशानी क्या है, बड़ी ही जबरदस्त निशानी है कि
इवन दो तुम्हारे पास पैसे नहीं है फिर भी स्पेंड करना। वो एक स्कॉलर मुझे बता रहे थे कि किसी ने उन्हें कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह मुझे बहुत माल दे, मेरी इनकम 5 लाख हो जाए ताकि मैं बहुत सी ज़कात दूँ और मैं बहुत सी चैरिटी करूँ। तो स्कॉलर ने उनसे पूछा कि आप अभी कितनी करते हैं, बिकॉज चैरिटी इज़ अ हैबिट। अगर अभी हैबिट नहीं तो तब भी नहीं करेंगे। तो ये दुआ मुझसे आप ना कराएं, क्योंकि अभी सपोज कर लें आपकी तनख्वाह नहीं है, आपकी पॉकेट मनी तो कुछ होगी ना, तो आप उसमें से कितना देते हैं। चले 5,000 पॉकेट मनी है, क्या आप 100 रुपया देते हैं? जब आप 5,000 में से 100 रुपया नहीं दे रहे तो 5 लाख में से आपने क्या देना? तब तो खर्चे और बढ़ जाएंगे। सो चैरिटी है ही ये कि जब ना हो तब भी मैंने करनी, कुछ ना कुछ मैंने करनी है। पैसे नहीं है तो चैरिटी ये है कि बस किसी को हंसा दो, किसी को स्माइल ले आओ चेहरे पे, ये भी चैरिटी है। बट हियर इट मीन्स स्पेंडिंग। सो यू नो स्पेंडिंग इन चैरिटी इवन वाइल पुअर। और चैरिटी पे मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, सही हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बनी इसराइल के बंदे का वाकया सुनाते हैं। ही वाज अ मॉन्क हु वर्शिप्ड अल्लाह फॉर 60 ईयर्स। 60 साल उस बंदे ने अल्लाह की इबादत की। एंड देन व्हेन ही वाज 60 ईयर ही वाज ल्यूर्ड बाय अ वुमन, सेड्यूस्ड बाय अ वुमन, अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, और वो फंस गए। ही स्लिप्ड एंड ही कमिटेड द सिन। फॉर 6 नाइट्स ही कमिटेड द सिन। उसके बाद वो इतना रिग्रेट में आए, इतना परेशान हुए कि ही आस्क्ड अल्लाह फॉर फॉरगिवनेस कॉन्टिन्यूसली इन अ फार बाय मॉस्क। एक फार बाय मॉस्क में गए और वहां जाकर दिन रात अल्लाह से तौबा की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं। सो द इंसिडेंट गोज लाइक दिस कि एक दिन लोगों ने उन्हें कहा कि यार आप 2-3 दिन से यहाँ मस्जिद में ही बैठे हुए हैं, आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, तो ये हम आपके लिए कुछ लोफ ऑफ ब्रेड लाए हैं, आप इसको खाइए। लोगों ने देखा ना नेक आदमी है, बस रोता रहता है, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता रहता है, तो चलो इसको कुछ खाना देते। जब वो उसके लिए खाना लाए तो उसके इर्द गिर्द कुछ गरीब लोग भी बैठे हुए। उसने क्या किया कि लोफ ऑफ ब्रेड को हाफ किया, आधी इधर दी आधी इधर दी और थोड़ी सी खुद खाई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एट दैट पॉइंट अल्लाह सेंड द एंजल ऑफ डेथ, और एंजल ऑफ डेथ ने उसकी रूह कब्ज कर ली एट दैट पॉइंट। फिर जब उसका हिसाब लिया गया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, जब उसके गुड डीड्स को तोला गया, और ये फ्यूचर की बात भी हो सकती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के थ्रू बताते हैं, तो वही में फ्यूचर का जिक्र भी। जब उसके गुड डीड्स को तोला गया तो वो कम थे, और वो 6 नाइट्स ऑफ सिन जो उसने सिन में गुजारी थी वो ज्यादा थी। 60 ईयर ऑफ वर्शिप कम था, और 6 nights of sin were heavy because that was a major sin he committed, especially that he was a monk, he was a worshipper of Allah. And then Rasulullah said that one of the angels placed those loaf of bread on the scales. Angels वो loaf of bread लेकर आए जो उसने लोगों पर दिए थे, वो स्केल्स में रखे गुड डीड्स में, और उसके गुड डीड्स इतने हैवी हो गए बैड डीड्स से कि he was forgiven and admitted into the paradise. इससे साबित ये होता है कि सिन आपको पर्सनली हर्ट करता है। जब आप गुनाह करते हैं ना, खुसूसन इस तरह का सिन, वो आपका पर्सनल सिन है। लेकिन जब आप चैरिटी करते हैं वो सोसाइटी को बेनिफिट करता है। दैट इज मोर बिलवेड टू अल्लाह ताला। तो जब उसने फॉरगिवनेस मांगी वो तो उसके अपने लिए थी, लेकिन जब उसने चैरिटी की तो वो लोगों को फायदा पहुंचाई, और अल्लाह इतना खुश हुए कि उस चैरिटी की वजह से अल्लाह ने उसे माफ किया। That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said कि do charity even if half a day, क्योंकि charity removes sins just like water extinguishes fire। तो जब भी हमसे कोई गुनाह हो हमें चैरिटी करनी चाहिए। ये हमारे लिए एक बहुत इबरतनाक वाक़या है, यानी इससे इबरत पकड़नी चाहिए। सो तीसरी निशानी है स्पेंडिंग इन चैरिटी इवन वाइल पुअर। फिर एक हदीस में आता है, अब अनस इब्ने मालिक रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड The faith of a servant is not upright until his heart is upright. तुम कामिल ईमान वाले नहीं हो जब तक तुम्हारा हार्ट अपराइट नहीं है, तुम नेकी पर नहीं हो। जैसे डॉक्टर इसरार एक मिसाल दिया करती थी ना कि तुमने बहुत से उम्रा किए हैं, हज किए हैं, और तुमने बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, तहज्जुद पढ़ी हैं, लेकिन अगर किसी को तकलीफ में देखकर तुम्हें तकलीफ नहीं हुई तो तुम नेक नहीं। तुम आबिद हो लेकिन तुम नेक नहीं। तो नेकी ये है कि एक सॉफ्ट हार्ट रखना, लोगों के लिए फील करना। And his heart is not upright until his tongue is upright. कितनी ज़बरदस्त बात है। जब तक आपकी टंग अपराइट नहीं है, आपका हार्ट अपराइट नहीं है।
तो टंग अपराइट कैसे होती है कि वो ज़बान जिससे गाली गलोच ना निकले, स्लैंग ना निकले, जिससे जो है फजूल बात ना निकले, फजूल जोक ना निकले, दिस इज़ अ साइन कि उसका हार्ट ठीक है, बिकॉज टंग इज़ द मिरर ऑफ द हार्ट. कुछ लोग कड़वे हो जाते हैं ना, व्हेन यू ट्राई टू टॉक टू देम वो काट खाने को दौड़ते हैं. दैट इज साइन ऑफ वीकनेस ऑफ फेथ. हो सकता है किसी प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हो, उनसे डिस्कस करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बड़े कड़वे हो गए. तो टंग का यूज बहुत जरूरी है. अ मैन विल नॉट एंटर पैराडाइज इफ हिज नेबर इज नॉट सिक्योर फ्रॉम हिज ईवल. तो एक बंदा अगर उसके ईवल से उसका नेबर सिक्योर नहीं है तो वो एंटर पैराडाइज नहीं होगा. ये चीज़ मैंने हॉस्टल लाइफ में बहुत देखी है. जब हम हॉस्टल लाइफ में होते थे तो हमारे साथ वाले रूम के जो लोग थे वो ऊंची ऊंची गाने लगा लेते थे. अब हम गाने तब सुनना नहीं पसंद करते थे, हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे बंद कर दो. वो कुछ शरारती होते हैं, वो और ऊंची करते थे. तो फिर उन्हें मजबूरन ये हदीस सुनानी पड़ती थी कि ये हदीस फिर सुन लें कि कल को आपके लिए बहुत बड़ा वबाल बनेगा. बहरहाल इस तरह की शरारतें होती हैं, तो नेबर्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए. नाउ लास्टली इंशाल्लाह लेट्स डिस्कस सम ऑफ दीज थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय ईमान. हमने अभी ये चीज़ें डिस्कस की कि ईमान का डायग्नोसिस क्या है, वीकनेस ऑफ फेथ की निशानियाँ क्या हैं. नाउ थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय ईमान, दीज आर 4 अकॉर्डिंग टू मी. और भी बहुत है लेकिन ये 4 टॉप है. बैड कंपनी, बैड फ्रेंड. पीपल वॉन्ट टू ऑफर सलाह बट फ्रेंड्स ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, तो उसकी भी नमाज छूट जाती. देयर आर मैनी पीपल आई सॉ जो नमाजी थे, तबलीगी जमात से थे, यूनिवर्सिटीज ज्वाइन की, नमाजें गई, ख़त्म हो गई. किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में गए, नमाजें गई, बिकॉज कंपनी वैसी. अच्छे लोगों में बैठना छोड़ दिया, नेक लोगों में बैठना छोड़ दिया. एंड देन आई सॉ इन माई यूनिवर्सिटी टाइम sisters who were in niqab hijab in the first semester, in the fourth semester niqab भी गया, हिजाब भी गया. बस अल्लाह ताला हिदायत दे. रीज़न कंपनी का असर. okay. So bad company literally destroys him. Then music and movies. There are some appropriate movies, अच्छी movies हो सकती हैं, but majority of such things, especially music. अभी म्यूजिक के बारे में आपको इब्ने कय्यम के सख्त सख्त अक़वाल सुनाता हूँ. पीपल आस्क के म्यूज़िक का क्या स्टेटस है इस्लाम में. मेरी जो रिसर्च है, मेरे नज़र म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है. उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं. एक तो क्लियर कट हदीस है. दूसरा, आई एम कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड के आई वाज अ वोकलिस्ट. एक लोकल बैंड हमने बनाया था. डेथ मेटल, ब्लैक मेटल, गॉथिक, पंक मेटल, नू मेटल, ये सारी मेटल की टाइप्स. मेरे पास 200 GB कलेक्शन 2006-2007 में होती है, जब 200 GB बहुत बड़ी चीज़ होती है. जो लोग मेरे बैकग्राउंड को जानते हैं उनको ये पता है. यूनिवर्सिटी में हम एक बैंड भी बना रहे थे. मेरा दोस्त ज़रार माशाल्लाह वो भी दीन की तरफ है, वो गिटारिस्ट था, और इसी तरह बैस प्लेयर भी हमारा एक था, ड्रमर भी था. मेटालिका हमारा फेवरेट बैंड था उस दौर में. तो आई एम कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आ रहा कि मैंने म्यूज़िक नहीं कभी सुना हुआ या मैं शुरू से दीनदार था. आई नो म्यूज़िक का इफ़ेक्ट क्या है, आई नो बॉलीवुड सॉन्ग्स का इफ़ेक्ट क्या है, और वो आपको किस फैंटेसी में लेकर जाते हैं. लिटरली वो आपको उस फैंटेसी में लेकर जाते हैं, उस हाइट पर लेकर जाते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स, कि वहाँ से आप इतने बुरे गिरते हैं. जब आप रियलिटी में आते हैं, आपकी आंखें खुलती हैं, आप इतनी हाइट से गिरते हैं कि आपकी सोच. तो कुछ हिकमत है ना. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सिंसियर टू अस, अल्लाह इज सिंसियर टू अस, दैट्स व्हाई ही फॉरबेड अस. एंड डोंट इवन आस्क मी अबाउट हिप हॉप एंड दी रैप सॉन्ग्स. सो म्यूजिक टू मी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर हराम. और जो लिरिक्स हैं दे आर इवन मोर डेंजरस. आज के जो लिरिक्स हैं दे आर लिटरली पॉइजन. इंसान को उसके पर्पस से दूर करते हैं, अल्लाह से दूर करते हैं, इंसान को फैंटेसी में लेकर जाते हैं, यूफोरिया की स्टेट में लेकर जाते हैं. इंसान को दे एक्ट लाइक अ ड्रग. आपका डोपामीन रिलीज करते हैं, डोप सेंटर्स को जाकर हिट करता है म्यूजिक. तो यू शुड अवॉइड, जितना अवॉइड कर सकते हैं करें. आई अंडरस्टैंड एकदम छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है. चले एटलीस्ट फजूल से तो जान छुड़ा लेना, फिल्थी म्यूजिक से तो निकल आए, हिप हॉप रैप से तो निकल आए ना. बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह आपको बाकियों से भी निकाले. नंबर 3, मिक्सिंग अप थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय ईमान. मिक्सिंग अप से क्या मुराद है कि यू सिट इन गुड कंपनी एंड देन यू गो एंड सिट इन बैड कंपनी. यू आर मिक्सिंग अप 2 थिंग्स. आप अच्छे लोग में ही बैठ रहे हैं, दीनदार बातें भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर आप उन लोगों में ही बैठ रहे हैं जो एमिनम सुनते हैं. आप उनमें भी बैठ रहे हैं जो हर वक्त दुनिया की बातें करते हैं. इस तरह नहीं चलेगा, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट हैव 2 हार्ट्स.
यू हैव टू चूज अ पाथ कि मैंने बस नेक लोगों में बैठना है, फिर नेक लोगों में ही बैठना है, अदरवाइज दिस विल डिस्ट्रॉय योर ईमान। एंड लास्ट इज एनवी, हसद। Jealousy and envy eats up the good deeds just like a termite eats up wood, हदीस है। जैसे दीमक उसको खा जाती है, लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह एनवी और हसद गुड डीड्स को खा जाता है। या जस्ट लाइक अ फायर ईट्स द वुड, ये भी एक मिसाल है, आग जैसे लकड़ी को खा जाती है। तो हसद होता है एक नेचुरल, दिस इज अ नेचुरल इमोशन। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को हसद हो गया था यूसुफ अलैहिस्सलाम से। सिबलिंग्स में राइवलरी बहुत जो है वो कॉमन है, स्पेशली टीन एज में हो जाता है हसद कि अब्बू ने इसको ये ला कर दिया, मुझे ये नहीं ला कर दिया, अब्बू ने इसको ये दिया। सिबलिंग्स में ऐसे ऐसे इख्तलाफ हो जाते हैं कि मेहनत मैं